برنامج اليوم، كما أنني أتقدم بشكر جزيل إلى مشايخنا الأعزاء الأفاضل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الصمد حفظه الله تعالى، أستاذ جامعة المنارات في بنغلاديش، حيث تفضل بالحضور في هذه المناسبة. كما أتقدم بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير الإسلام حفظه الله تعالى، الأستاذ المشارك في جامعة بنغلاديش الإسلامية. وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حافظ يقين الإسلام مدني حفظه الله تعالى، أنه تشرفنا بحضوره أيضا في هذا البرنامج. وكذلك أنا أتقدم بالشكر الجزيل إلى الحضور أيها الأفاضل. أنتم تعلمون جيدا أن رابطة خريجي الجامعات السعودية هي مؤسسة دعوية خيرية ثقافية تعمل لتسوية عقيدة المسلمين في بنغلاديش. وهذه المؤسسة قد شارك فيها عدد كبير من خريجي الجامعات السعودية في بنغلاديش، وهم قرابة 500 طالب متخرج من شتى أو مختلف الجامعات المملكة العربية السعودية، وأغلبهم معروفون جدا في بنغلاديش من حيث الدعوة ومن حيث العمل الفكري والدعوي والتعليمي. بعضهم أساتذة في الجامعة، وبعضهم مدراء في الجامعة، وبعضهم مدرسون في الجامعة. وهذا شيء لا بد أن نعلم بأن هذه البناية هي بناية المملكة العربية السعودية، حيث أنهم أخذوا العلم الصحيح والعقيدة الصحيحة والفكر الصحيح السليم من جامعات المملكة العربية السعودية، والآن يعملون في مجالات الدعوة أن تأسست، ولله الحمد. وقد تم تنفيذ عدد من المناسبات والمحاضرات وكذلك الندوات لتوحيد صفوف المسلمين في الدعوة إلى الله عز وجل، كما أن الرابطة لها دور فعال في توحيد صفوف العلماء الدعاة في بنغلاديش. وأنتم تعلمون أن الدعوة الموجودة في ساحة بنغلاديش فهي تتقيد بعدة قيودات، بل هناك قيودات كثيرة جدا تشكل أو تربط هذه الدعوة، إما من جهة الفكر أو إما من جهة الحزب أو إما من جهة الدعوة القائمة على الشخص. لأجل هذا نحن دائما وغالبا ندعو العلماء المشايخ الدعاة حفظهم الله تعالى إلى توحيد كلمتهم في
الدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله لا تكون دعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا كانت إلى الحزبية أو إلى العصبية أو إلى الطائفية أو إلى العنصرية أو إلى ما شاكل إليه. فالدعوة كما وصفها سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا بد أن تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الدعوة إلى سبيل الله سبحانه، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن للأسف الشديد نحن الآن نعمل في مجالات الدعوة، في شتى مجالات الدعوة نحن نعمل، ولكن هذه المجالات كلها متوجهة أو متفرقة إلى جهات شتى أو إلى وجهات مختلفة. ولأجل هذا لا نستطيع أن نصل إلى وحدة فكرية واحدة، بل نحن نعمل في الدعوة ولكن إلى حزب ما أو إلى طائفة ما أو إلى فكر ما، ولا نستطيع أن نصل إلى توحيد صفوف العلماء والمشايخ حتى تكون الدعوة إلى الله عز وجل من قبل العلماء والمشايخ والأفاضل. وأخص منهم المتخرجين من جامعات السعودية أن تكون دعوتهم إلى الدعوة إلى الله عز وجل حتى يخرج من مضائق الحزبية والشكلية والتطرفية، وهذه كلها موجودة هي مظاهر كثيرة في الدعوة إلى الله باسم الدعوة. وكل واحد منا يستدل لتوحيد صفوف العلماء ولتوحيد دعوة الدعاة والعلماء والفقراء، كل واحد يستدل بقوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا، ولكنه يدعو إلى ما يريده، ولكنه يدعو إلى ما يتحزب إليه، ولكنه يريد إلى أن نكون معه إلى ما ينتمي إليه. وهذا الذي ينقصنا في توحيد صفوف الأمة أيها الإخوة. فنحن في هذا اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع هام ومهم وفعال وحاجة ماسة التحدث عنه في هذه الأيام، وهو توحيد صفوف الأمة والدعوات السائدة في بنغلاديش. الدعوات موجودة، هي ليس واحدة بل كثيرة وكثيرة، لكن هذه الدعوات كيف يمكن لنا أن نصل بهذه الدعوات والأفكار إلى توحيد صفوف العلماء الدعاة؟ إن شاء الله تعالى عندنا مشايخ وضيوف يتحدثون عن هذا الموضوع إن شاء الله تعالى، وأرجو منكم أن كذلك تبادل الآراء في هذا الموضوع حتى نصل إلى المقصود الذي نحن نريده، وهو طرح الاختلافات والافتراقات. أيها الحفل الكريم، الاختلاف مذموم كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ونحن في فرقة بل في عذاب ولا ندري ومتى نتخلص من هذه الفرقة. أرحب بكم في هذه المناسبة مرة أخرى، وأشكر لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه
وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الحمد لله আজকের এই ইফতার মাহফিলে সম্মানিত সভাপতি সাহেব, অন্যান্য মাশায়েখ, সম্মানিত উপস্থিতি, আজকে যারা এখানে বিজ্ঞ বরেণ্য ব্যক্তিত্ব রয়েছেন তারা আলোচনা করবেন, আমরা সেখান থেকে দিক নির্দেশনা দেব। আমি 20 মিনিট ক্ষুদ্র একটি বিষয়ে একটু আলোচনা করে নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করব। আসলে মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুর্বলতা দিয়েই, অপূর্ণতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। মানুষ ভালো হোক মন্দ হোক, যে চেষ্টাই করবে তার চেষ্টা যে একবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে হবে অথবা সে যে সব করে ফেলতে পারবে, বিষয়টি এমন নয়। খলিকাল ইনসানু দাঈফা, মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সে কতটা করে ফেললো এটা আল্লাহ দেখবেন না, বিচার করবেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে বিবেচ্য বিষয় যেটি, সেটা হলো আমরা কতটুকু চেষ্টা সাধনা করলাম এবং সেই চেষ্টা সাধনাটা সঠিক হয়েছে, সুন্দরভাবে হলো কিনা। কোরআনে কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন ওয়া আল্লাইসা লিল ইনসানি ইল্লা মা সাআ, মানুষ চেষ্টাই করতে পারবে। ওয়া আন্না সা'য়াহু সাওফা ইউরা, তার চেষ্টাটাই দেখা হবে। সুম্মা ইউজাহু আল জাযাল আওফা, আর পূর্ণ প্রতিদান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার চেষ্টার কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পূর্ণ প্রতিদান দেবেন। অতএব আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি, মুসলিম উম্মার ঐক্য সম্ভব, সারা বিশ্বের সকল মুসলমানদের ঐক্য সম্ভব। যেদিকে মোটামুটি অসম্ভব মনে হয়, আমার আগের যে কথা বলে গিয়েছেন, আলেম ওলামাদের ঐক্য এটা সম্ভব কিনা জানি না। আলেম ওলামাকে যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে সারা বিশ্বের জন্য সাধারণ জনগণ আছে, তাদের ঐক্য সম্ভব ইনশাআল্লাহ। যাই হোক, এটাও অসম্ভব বলি না, গায়রুল মুমকিন না, হয়তো মিনাল গারায় হতে পারে অথবা এটা দুরূহ বিষয় হতে পারে, কিন্তু তারপরেও সম্ভব, যদিও খুবই কঠিন। আমি যে পয়েন্টটি বলবো সেটা হলো, দেখুন, ইখতিলাফ, মতানৈক্য, চিন্তা, একটা স্বাধীনতা অথবা চিন্তার বৈচিত্র্যতা, এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে মানুষকে এইভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সবার মেধা, সবার চিন্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একরকম করেননি, পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু যদি এগুলোর সমন্বয় সাধন করতে হয়, যখন ইখতিলাফ দেখা দেবে, ইখতিলাফ নিরসনের কিছু মূলনীতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অ্যাপ্লাই করেছেন। যেই মূলনীতিগুলো আমরা উলামায়ে কেরামরা, আফসোসের বিষয়, আনফরচুনেটলি আমরা এগুলোকে সামনে রাখি না। আমি আজ থেকে ঠিক 20 বছর আগে একটি ছোট্ট ঘটনা সামনে নিয়ে আসি। নরসিংদীতে একবার
একটা বিষয় নিয়ে মানে বেশ মানে লাগালাগি মতো আছে। ইফতারা জুমার নামাজের যে দেরিতে আসবে সে 2 রাকাত সালাত করে যেন পড়বে। আমাদের জামাই কাসিমের এক শিক্ষকের আলোচনা করার পরে কয়েক ভাই অন্য লাইনের নাম দিচ্ছে না, তাকে তো এমন ভাবে ধরবো যে হ্যাঁ কোনো দেই না, কোনো মানে সালাম আলাই ইদা সালাতাল ইমাম ফালা সালাতা ওয়ালা কালাম, কোনো কিছু নাই। এরপর এটি নিয়ে আমরা বসলাম। এখানে শেখ কাদির তিনি ছিলেন প্রধান, আমি একজন ছিলাম নাদার, আরেকজন ছিলেন শেখ নাজমুল হাসান। সবকটার শেষে কিন্তু নুন আছে। এই তার শেখ কাদির ছিলেন প্রধান, আর নাজমুল হাসান উনি, আর আমি নাদার, এই 3 জন আমরা গেলাম। এখন যখন বসবো এটি নিয়ে আমি খুব বিনয়ের সাথে, যাতে কোন রকম লাগালাগি কোনো রকম না হয়, আমি উলামায়ে কেরামকে নিবেদন করলাম যে ভাইয়েরা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন মা ফারাতনা বিল কিতাবি মিন শাই, কোরআনে আমি কোনো কিছু বাদ দেই নাই, সব ইনক্লুড করেছি। স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে যদি যায় ঝামেলা হয়, এইটাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কতটা সূরাতে কোরআনে নিয়ে আসলেন। যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে ঝামেলা হয় ওয়াল্লাহি তাকাফুনা নুশুজাহুন্না ফাইদুহুন্না, আচ্ছা যদি স্বামীর দিক থেকে ঝামেলা হয় ওয়াইন ইমরাতুন খাফাতিন বাহিহা নুশুজান আও ইয়ারাদা, সমাধান আল্লাহ উল্লেখ করলেন। যদি উভয়ের পক্ষ থেকে হয় ওয়াইন তিসমি শিকাকা বাইনিহিমা ফাবা'আথু হাকামান মিন আহলিহি ওয়া হাকামান মিন আহলিহা, এই সবগুলো আছে। তাহলে এই যে আজকে যে বিষয়টা নিয়ে উলামাদের মাঝখানে এরকম ইখতিলাফ, এবং যে বিষয়টা নিয়ে আমরা এখানে আজকে বসেছি, এর এক সুষ্ঠু সমাধানের গাইডলাইন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেন নাই। এটি হলো আমার প্রথম প্রশ্ন। এরপরে বললাম যে দেখেন, ঐক্য তাওহীদ এটা তো সবসময় রহমত, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটার প্রশংসা করেছেন। তাহলে এরপরটা অনৈক্য, লাগালাগি, ইখতিলাফ, ইফতিরা, তাহাজ্জুব, এটি নিন্দনীয়। এই ধরনের সমস্যা যদি দেখা দেয়, সমাধানের প্রক্রিয়াটা কি? আজকে যে আমরা বসেছি কোন মূলনীতির ভিত্তিতে আমরা আলোচনা করব, আরো সহজ ভাষা বললাম যে ভাই এটা ইখতিলাফ নিরসনের মূলনীতিটা কি, আগে মূলনীতি দাঁড় করাই, তারপর আমরা আলোচনা করব। কারণ মূলনীতি যদি না থাকে, আমি ক্লাসে ঢুকলাম, আমি কি পড়াবো, কি আলোচনা করব, আমি কি বাংলা শুরু করব, নাকি ইংরেজি, নাকি ম্যাথ, নাকি আরবি গ্রামার, নাকি সরফ পড়াবো, নাকি তাফসীর পড়াবো, নাকি হাদিস পড়াবো, ঠিক নাই, কোনো কিছু নাই। তাহলে আমি কি পড়াবো? এটা এক একটু টিচার তো আলাদা ঠিক থাকতে হবে। এখন যে মূলনীতিটা কি জানা আছে? এখন বলো নিঃসন্দেহে তো আছে। এখন আমাদের উলামায়ে কেরাম তো এইগুলি আর ঘাটাঘাটি করেন না, কোরআনে কি আছে, হাদিসে কি আছে। এখন কোনোভাবে ওই দিকে আর যাওয়ার ইচ্ছাও নাই, অথবা জানলেও বলবে না, অথবা হয়তো জানেই না। আমি বলবো কোনো সমস্যা নাই, এইটা তো মূল বহস আমাদের না। মূলনীতিটা নির্ধারণ করে আপনার সব জানা থাকতে হবে জরুরি না, জানা না থাকলে আমি বলবো, আমার জানা থাকতে হবে জরুরি না, আপনি বলবেন, একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করবো। কিন্তু কোনোভাবেই যতই চেষ্টা করলাম একটা মূলনীতিতে নিয়ে আসার জন্য, যে একটা নিরসনের ঐক্যের পন্থা হলো এটা, আপনি পন্থা ছাড়া আপনি যদি চেষ্টা করেন কোনোভাবেই তো লাভ হবে না। আপনি যদি ঢাকায় যেতে চান, আপনাকে রাস্তা ধরা লাগবে, হয়তো বাসে যাবেন, অথবা ট্রেনে যাবেন, অথবা হেঁটে যাবেন। আপনি যদি মানে এইখানে কুস্তাকুস্তি করতে থাকেন, গুলিস্তান তো আপনার যাওয়া হবে না, একটা লাইন তো লাগবে। আমাদের উলামায়ে কেরামগণ আজকে কোরআন থেকে, হাদিস থেকে, সহিহ হাদিস থেকে, আমাদের সলফে সালেহিনের দিক নির্দেশনা থেকে বহু দূরে, সেখানে ওনারা উল্টো প্রশ্ন করে বসলেন, যা এত কথা নাই, প্রশ্ন একটাই, এইটার উত্তর দিলে কথা হবে আর হবে না, হানাফি মাযহাব মানেন কিনা, এইটা হলো প্রশ্ন। তো এইটা যদি প্রশ্ন হয়, তাহলে আর কিভাবে সমাধান করা যাবে? একটা কথা বললাম না, না মাযহাব না মানার কিছু নেই, তা ঠিক আছে, আমি তাইলে মাযহাবি সিদ্ধান্ত দিতে হবে, অন্য কোনো কিছু না। তারপর ঠিক আছে, আমি আরেকটা প্রশ্ন করে আপনাকে, মাযহাব তো আমরা মানি, অথবা আমি বললাম যে মাযহাব মানি না, আমি মাযহাব মানতে চাই না। আমার একটা প্রশ্ন, আপনি কোরআন এবং সহিহ হাদিস মানেন কি মানেন না? এখন এটা তো জবাব দিবেন না, চেষ্টা শুরু করতে না, তো বলা লাগবে কোরআন এবং হাদিস মানে কিনা, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মূলনীতি দিয়েছেন, এইখানে আপনাকে গাঁথতে হবে। কোনোতেই বলবে না। আমি বললাম দেখেন, বিচার ফয়সালা যখন করা হবে,
সমাধান যখন করা হবে তখন সমাধানের প্রক্রিয়ায় আসতে হবে। ফয়সালা কি দিয়ে হবে? আল্লাহ মূলনীতি দিয়ে দিয়েছেন, ওমাল্লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ। এর মূলনীতি যারা কোরআন হাদিসের অনুযায়ী করবে না, এটা হলো এরকম ওমাল্লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ মাওলাকুম ফাসিকুন মাওলাকুম কাফিরুন মাওলাকুম যালিম। এটা বলার পরে উলামায়ে কেরাম, ওনারা আলেম, মসজিদের শীর্ষস্থানে আলেম, ওনারা আরবিতে যা বললেন, আরবিতে আমাদেরকে, এটা আমার এখন ভালো মনে হয়। আমি বললাম মূলনীতি যে কেউ যদি কোরআন হাদিস না মানে, কেউ যদি কোরআন হাদিস না মানে, এটা মূলনীতি। কোরআন হাদিসকে কেউ যদি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন। কোরআন হাদিস প্রত্যাখ্যান করলে কাফের হয়ে যাবে। জবটা শুনবেন, জব দিয়েছে আনতুম কুফফার, এই শব্দ দিয়ে আনতুম কুফফার। আমরা যারা এগুলি বলতেছি আমরা সবাই কাফের, আনতুম কুফফার। যাই হোক, একটা ঘটনা শুনাইলাম, আমি আবার আমার কথা শেষ করে দিচ্ছি। সেটা হলো, যদি আমরা ঐক্য চাই তাহলে কোরআনের ভিত্তিতে, হাদিসের ভিত্তিতে ঐক্য হতে হবে। কারণ সবার জন্য কোরআন একটা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনকে শুধুমাত্র উলামায়ে কেরামের জন্য নয়, শুধুমাত্র মুসলমানের জন্য নয়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনকে করেছেন সার্বজনীন, সমস্ত সৃষ্টির জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন নাযিল করেছেন। সমস্ত হিন্দুদের জন্য একই কোরআন, খ্রিস্টানদের জন্য একই কোরআন, সবার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একই কোরআন দিয়েছেন। কারণ হলো এই কোরআনের রঙে যখন তোমরা রঙিন হবা, তখন তোমাদের মধ্যে যেরকম বিশ্ব মানবতা যেরকম এস্টাবলিশ হবে, ভ্রাতৃত্ব যেরকম ইয়া হবে, তোমাদের মধ্যে ঐক্য আসবে। এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা বাকারার 183 নং আয়াতে যেখানে সিয়ামের কথা বলছেন, সেখানে অ্যাড্রেস করছেন আমাদেরকে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম, ও মানুষেরা তোমাদের উপর, না ও ঈমানদারেরা, তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে। খ্রিস্টানরা বা ইহুদিরা বা হিন্দুরা বা বৌদ্ধরা বা। কিন্তু যখন 185 নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনের কথা বলছেন, সেখানে আল্লাহ বললেন শাহরুর রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন হুদাল লিন-নাস, বিশ্ব মানবতার কথা বলেছে। অতএব আমার কথা আমি শেষ করে দিচ্ছি। আমরা ঐক্যের যে মূলনীতি, যে বলেছিলেন, ঐক্যের মূলনীতি হলো যে কোনো বিষয়ে ফাখতালাফতু ফীহি মিন শাইইন, যখনই ইখতিলাফ হবে কোরআনে চলে আসবে, যখনই ইখতিলাফ হবে সহিহ হাদিসে চলে আসবে। এইভাবে যদি আমরা আসতে পারি, উলামায়ে কেরামকে যদি কোরআন হাদিস মানাইতে পারেন, সত্যিকার অর্থে যদি উলামায়ে কেরাম কোরআন এবং হাদিস বিশ্বাস করেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ একটা থাকতে পারে না। আর যদি এরকম হয় যে আমরা শুধুমাত্র কথার কথা কোন হাদিসের ধজাদারি, আমরা কোন হাদিসের কথা বলি, একতলা হলো কোন হাদিসকে ছুঁড়ে মারি, একতলা বলে আমি আমার পীরের মতবাদ দিই, একতলা বলে আমি আমার দলের মতবাদ দিই, তাহলে তিনি শুধু একতলা আমার অনৈক্যই বাড়াবেন, তাকে দিয়ে ঐক্য হবে না। অতএব ঐক্যের মূলনীতি একটাই মূলনীতি, শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যে নয়, সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে একটা মানবতা, ভ্রাতৃত্ববোধ যদি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে একটা মূলনীতি আমি বললাম, সেটা হলো আমাকে আপনাকে বাস্তব অর্থে কোরআনের দিকে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনের মাসে আমাদেরকে এই প্রত্যয় গ্রহণ করার তৌফিক এনায়েত করেন। ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কোরআনকে মজবুতভাবে মনে প্রাণে আঁকড়ে ধরার আর কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ এই জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তারাকুফিকুম মা ইন তামাসসাকতুম বিহিমা লাম তাদিল্লু বাদি আবাদা। আমি তোমাদের জন্য দুটো জিনিস শিখে যাচ্ছি, যদি একদম মনে প্রাণে মজবুত করে আঁকড়ে ধরে থাকো, জীবনে বিপদগামী হবে না। আজকে যে আমাদের মধ্যে অনৈক্য, আমরা বিপদগামী, একটাই কারণ আমরা বাস্তব অর্থে কোরআনকে আঁকড়ে ধরতে পারিনি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মাহে রমাদানে আমাদেরকে এই প্রত্যয় গ্রহণ করার তৌফিক এনায়েত করে সকল বিষয়ে সর্বাবস্থায় সমস্ত স্থানে আমরা কোরআনকে সামনে রাখবো এবং কোরআনের সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য মেনে নিব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে মাফ করেন, সিয়ামগুলো কবুল করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা যারা আমাদের যে সমস্ত শায়খরা ঐক্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে আরো বেশি তৌফিক এনায়েত করেন এবং আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিশেষ করে আমাদের দেশে যেই উলামাদের মাঝখানে যেই বেশি লাগালাগি, এত লাগালাগি সারা বিশ্বের আর কোথাও নাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের দেশে উলামায়ে কেরামদেরকে একটু উদ্ধার করেন। ওয়া মা তাওফীক ইল্লা বিল্লাহ, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়া মা তাওফীক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله.
قال تعالى أيضا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله সৌদি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রাক্তন ছাত্রদের এই সংঘ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ইফতার মাহফিল বা ইফতার পূর্ব আলোচনা সভা সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, রাবেতার অন্যান্য দায়িত্বশীল বৃন্দ এবং আজকের এই ইফতার সমাবেশে সম্মানিত উপস্থিত, আমরা ইফতারের পূর্বে আজকে নির্ধারিত যে বিষয়টি মুসলিম উম্মার পক্ষ ও বাংলাদেশের দাওয়াত, এই প্রেক্ষিতে আলোচনা বা মত বিনিময় সভা। আমার পূর্বে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞ শায়েখগণ তারা আলোচনা করেছেন। এই বিষয়ের প্রতি তারা তাদের সুচিন্তিত মতামত করেছেন, কোরআন এবং সুন্নাহ নির্দেশনা পেশ করেছেন। আসলে মুসলিমদের পক্ষ এই পক্ষের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হচ্ছে এর বিপরীত, যেটাকে অনক্য। আমরা যদি কোরআন এবং সুন্নাহর দিকে লক্ষ্য দিই তাহলে দেখা যাবে যে পক্ষের কথা যেমনটি আল্লাহ বলেছেন, তেমনি অনক্য থেকে আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবধান করেছেন, সতর্ক করেছেন। কারণ অনক্য এটা এমনই একটি বিষবাস, এটা এমনই ক্ষতিকর, এর মাধ্যমে সমাজের ক্ষতি হয়, জাতির ক্ষতি হয়, দিনের ক্ষতি হয়। এই সেন্সে যে দিনকে যারা গ্রহণ করে, দিনের ক্ষতি হওয়া মানে তাদের ক্ষতি হয়। এই জন্য প্রত্যেক মুমিন মুসলিমের এই দায়িত্ব হচ্ছে অনক্য থেকে, বিরোধ থেকে, বিভক্তি থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা এবং আপ্রাণ চেষ্টা করা। মানুষ অথবা মুসলিমরা যাতে করে অনক্যর দিকে না যায়, এই জন্য আল্লাহ বলেছেন ওয়া আন্না হাযা সিরাতী মুস্তাকিমা ফাত্তাবিউ, আমার এই পথটি হচ্ছে সঠিক পথ, তোমরা এই পথের অনুসরণ করো। ওয়ালা তাত্তাবিউস সুবুলা ফাতাফাররাকা বিকুম আন সাবিল, তোমরা বিভিন্ন মত এবং পথের অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করবে। সূরা আল-আনআমের 153 নম্বর আয়াতে আল্লাহ এই জাতিকে, এই উম্মতকে আল্লাহর দেওয়া পথটাই যে সঠিক পথ, সেই একমাত্র সেই পথটি অনুসরণ করতে বলেছেন। তাহলে এই পথ অনুসরণ করার মাধ্যমে এই জাতির ঐক্য হওয়া সম্ভব এবং অনৈক্য থেকে বা বিভেদ থেকে তারা বাঁচতে পারে। আল্লাহ আবার বিভেদ সম্পর্কে যে সাবধান করেছেন, সেখান থেকে এটা বোঝা যায় যে বিভেদও থাকবে, বিভক্তিও থাকবে। এই বিভেদ এবং বিভক্তি এটা একেবারে নিরসন করা সম্ভব হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ইহুদিরা ৭১, খ্রিস্টান নাসারারা ৭৩, ৭২, আবার এই উম্মাত ৭৭ কবিলা ৭৭ ফিরকা, ৭৩ দলে এরাও বিভক্ত হবে, কুল্লুহুম ফিন্নার ইল্লা মিল্লাতুন ওয়াহিদ, সকলেই জাহান্নামে হবে, একটি দল ব্যতীত। তাহলে এই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বক্তব্যের মধ্যে বিভক্তি হওয়া, দলে উপদলে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন গ্রুপ গড়ে ওঠা, এটা অনিবার্য। তবে সেখান থেকে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উম্মতও যে 73 দলে বিভক্ত হবে সেখান থেকে যে দলটিকে তিনি ইস্তেসনা করলেন, একটি দল ব্যতীত, সেই একটি দলকে কেন্দ্র করেই মুসলিম উম্মাহ ঐক্য হবে। সেই একটি দলকে চেনার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, মান হুম ইয়া রাসূলুল্লাহ, অথবা মান হিয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ, সেই বিল্লাহ ওয়াহিদা কোনটি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হিয়া মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি, সেই একটি দল হচ্ছে যার উপরে আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরামগণ আছেন। তাহলে ঐক্যের জন্য এটাকে কিন্তু একটা পয়েন্ট, এটা একটা কেন্দ্রবিন্দু, এখানে ঐক্য হতে পারে। অনৈক্যের মধ্যে দুটো বিষয় আমরা দেখি, আরবিতে দুটো পরিভাষা ব্যবহার করা হয়, একটি হচ্ছে ইখতিলাফ, একটি হচ্ছে ইফতিরাক। এই দুটোর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। সব ইফতিরাকের মধ্যে ইখতিলাফ আছে, কিন্তু সব ইখতিলাফের মধ্যে ইফতিরাক নয়। ইজতিহাদ করতে গিয়ে ইখতিলাফ হতে পারে, সহিহ শুদ্ধ নিয়তে যদি তার যোগ্যতা অনুসারে ইজতিহাদ করতে গিয়ে ভুল হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তার একটি সওয়াব আছে। তাহলে এখানে ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে, ইখতিলাফ হতে পারে। এজন্য আমাদের সম্মানিত সভাপতি, আমাদের ছাত্র, এই রাবেতার সভাপতি বিখ্যাত শায়েখ ডক্টর সাইফুল্লাহ ভাই বলছেন একটি হাদিসের একটি অংশ, মুসনাদ ইমাম আহমদে হাদিসটি আছে যে ইখতিলাফটা, এই ইত্তিহাদটা হচ্ছে রাহমাত আর ইখতিলাফটা। সুতরাং এই যে ইখতিলাফ যেটা, এটা যখন তার মানহাজ এবং পদ্ধতিগতভাবে ইখতিলাফ থাকবে, সেই ইখতিলাফ উম্মাহর জন্য হারফুল নয়, সেটা ক্ষতির কারণ নয়, এবং সেটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা পজিটিভ হয় এবং ইতিবাচক হয়। এর মধ্যে দিয়ে দিনের কিছু বিষয়কে সহজ হওয়া, এসব বিষয়গুলো বিভিন্ন ভাবে আসে। তো সুতরাং ইফতিরাক যেটা, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন এবং এটাকেই সবচেয়ে ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও সূরা নিসার 59 নম্বর আয়াতে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আতিউল্লাহ ওয়া রাসূল, তারপরে উলিল আমরি মিনকুম ফাইন তানাযাতুম ফি শাইইন, এখানে তানাযু বলছেন। আর সূরা শুরা 10 নম্বর আয়াতে মাক্তালাতু ফীহি মিন শাইইন ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহি ওয়া ইখতিলাফ। তাহলে এই ইখতিলাফ ইফতিরাক এটা প্রাসঙ্গিক এবং অবস্থা ভেদে ইখতিলাফটাও আর ইফতিরাকের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না, যেটা আমরা বললাম যে প্রত্যেক ইফতিরাকই হচ্ছে ইখতিলাফ, আর প্রত্যেক ইখতিলাফ ইফতিরাক নাও হতে পারে। তো সুতরাং এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে এই ইফতিরাকের যে বিষয়গুলো বা ইখতিলাফের যে বিষয়গুলো আজকে উম্মাহ সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে, মুসলিম উম্মাহ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যে এই উম্মাহর যেখানে ঐক্য হওয়ার কথা, যেটার ভিত্তিতে, যে বিষয়ের ভিত্তিতে এবং যার উপর থাকলে উম্মাহর ঐক্য হবে, সেইখান থেকে সরে যাওয়ার কারণে উম্মাহর মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। আর অনৈক্য যখন সৃষ্টি হয়েছে, তখন তারা আল্লাহ থেকে সরে গিয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরে গিয়েছে, আল্লাহর দ্বীন থেকে সরে গিয়েছে। এই সরে যাওয়ার কারণে আজকে মুসলিম জাতি তারা অন্যদের দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছে, অন্যদের দ্বারা লাঞ্ছিত হচ্ছে, অন্যদের দ্বারা নিপীড়িত হচ্ছে। আজকের বিশ্বে মুসলিমদের অবস্থা জাতিগতভাবে এই ধরনের একটি লাঞ্ছনাময়, একটি অধঃপতিত একটি জাতি হিসেবে আজকে মুসলিমরা দেখতে, আর ওই ক্ষেত্রে সরে গিয়েছে। যেমনটি আমিরুল মুমিনিন ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন তিনি বাইতুল মাকদিসে ওখানে তাদের সঙ্গে নতুন যারা হয়েছে, জয় হওয়ার পরে তাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন, সেখানে তিনি একটি গাধার পিঠে গিয়েছিলেন, একদিক হয়ে বসা ছিলেন। সেখানে কিন্তু গায়ের যে পোশাক ছিল, পোশাকটা ওরকম ছিল না, সুন্দর ছিল না, বেদুইনদের পোশাকের মতো ছিল। এখানে মুসলিম যে গভর্নর ছিলেন, তিনি আমিরুল মুমিনিনকে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ইঙ্গিতে। ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বুঝতে পারলেন যে আমার গভর্নর কি বলতে চাচ্ছেন। তিনি বললেন যে আপনি অল্পক্ষণের মাধ্যমে যারা সভ্যতার
এই রোমান সভ্যতার যারা সুসভ্য জাতি, তাদের পোশাকে আশাকে উঠা বসা আচার আচরণ একটু ভিন্ন রকমের। এই ধরনের লোকদের সাথে আপনি দেখা করতে যাচ্ছেন, আপনার দেখা হতে যাচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যে। আমিরুল মুমিনিন ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন যে দেখো, নাহনু কুননা দুআতাল ইবিলি ওয়াল গানাম নাতাজাওয়ালু মিন সাহরা ইলা সাহরা বাহতান আনিল কারই ওয়াল আ'শাব ওয়া আনিল মা فجاءنا الإسلام فقبلناه فأعزنا الله به وإذا تمسكنا بهذا أعزنا الله وإذا تركناه أذلنا الله। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন যে দেখো, আমরা তো মরুভূমিতে উট, ছাগল, ভেড়া এগুলো রাখাল ছিলাম, এগুলো চড়াতাম। ঘাস, পানি ইত্যাদি খোঁজে আমরা এক মরুভূমি থেকে আরেক মরুভূমিতে যেতাম। এরপরে ইসলাম আসলো, ইসলাম গ্রহণ করলাম। সেই ইসলাম আমাদেরকে আজকে এই সম্মানিত করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইসলামকে আঁকড়ে ধরে থাকবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই সম্মানের উপরে, এই প্রভাবের উপরে, এই প্রতিপত্তির উপর আমরা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবো। যখনই আমরা ইসলামকে ছেড়ে দেব, তখনই আল্লাহ আমাদেরকে আবার জলিল খার করবে, আবার আমাদেরকে অপমানিত করবে, আবার আমাদেরকে লাঞ্ছিত। সুতরাং ঐক্যের যে কেন্দ্রবিন্দু, সেই কেন্দ্রবিন্দু যেমন কোরআনে কারিমে বলেছে তাআলাউ ইলা কালিমাতিন সাওয়াইন বাইনানা ওয়া বাইনাকুম, আসো সেই কথা থেকে, যেটা তাওহীদ। তাওহীদ হচ্ছে মুসলিম জাতির ঐক্যের একটা কেন্দ্রবিন্দু। কোরআন এবং সুন্নাহ হচ্ছে মুসলিম জাতির একটা ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং সেই বিষয়কে যদি আমরা সেইখানে যদি আসি, এটাকে যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ করতে চাই, এইখানে যদি আমরা আসতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদের মধ্যে সেই ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সম্মানিত ভাইয়েরা আমার, এই ধরনের অনৈক্য কেন সৃষ্টি হয় সেগুলো যদি আমরা কারণ দেখি, তাহলে দেখা যাবে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, মতবাদ, দর্শনের অনুসারীদের যে ষড়যন্ত্র থাকে মুসলিম এবং ইসলামের বিরুদ্ধে, সেই ষড়যন্ত্রের একটি কারণ হচ্ছে এই ধরনের বিভেদ। এরপরে স্বার্থান্বেষী মহল, বিভিন্ন দল, জাতি ইত্যাদি এবং সেগুলোর বিষয়গুলো নিয়ে আছে অজ্ঞতা, এই সকল বিষয় থাকে। দিন শিক্ষার পদ্ধতিগত ভুল থাকে, মানহাজি পদ্ধতি। আমরা সালফে সালেহিন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সালফে সালেহিনের শিক্ষা পদ্ধতি থেকে, মানহাজ থেকে, তাদের মানহাজ থেকে সরে আসার কারণে আমরা নিজেদের মতো তৈরি করে নিয়েছি মানহাজ পদ্ধতি, আল্লাহর দ্বীন শেখার জন্য, ইসলাম শেখার জন্য। সুতরাং সেটা একটি কারণ। এবং বিভিন্ন ভাবে এই পদ্ধতিগত ভুলের কারণে, নানা কারণে এই সকল বিষয়, এছাড়া রয়েছে নিজেদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া, মতের স্বীকৃতি না দেওয়া, তারপর নেতৃত্ব, পদ, পজিশন ইত্যাদিকে ব্যক্তিত্বের জন্য প্রবৃত্তির অনুসরণ। এই প্রবৃত্তির অনুসরণকে আল্লাহ কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন, কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। এমনকি তার হাওয়া বা তার প্রবৃত্তির অনুসরণকে বা তার প্রবৃত্তির অনুসরণকে আল্লাহ বলেছেন যে সেই জন্য তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানাই দিয়েছেন। আফারাআইতা মান ইত্তাখাযা ইলাহাহু হাওয়া, আপনি ওই ব্যক্তিকে দেখেছেন যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানিয়ে দিয়েছে। তাহলে প্রবৃত্তির অনুসরণটা মানে ইলাহ অনুসরণ, মিথ্যা ইলাহের অনুসরণ। এ সকল কারণও বিভেদ সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই জন্য আমাদেরকে এই সকল বিষয়গুলো, এই সকল কারণে বিভেদ সৃষ্টি হয়। আপনারা যদি লক্ষ্য করেন, দেখবেন ইসলামে ঐক্য, সম্প্রীতি, ভালোবাসা, সহমর্মিতা এগুলো সৃষ্টি করার যে সকল কারণগুলো আছে, এগুলো এই সকল কারণে সৃষ্টি হয়। ইসলাম এই সকল কারণগুলোকে, এই সকল উপায়গুলোকে কোনটাকে ওয়াজিব করেছেন, কোনটাকে ফরজ করেছেন, কোনটাকে সুন্নাত, মুস্তাহাব, এইভাবে বিভিন্ন লেভেলে দিয়েছেন। অর্থাৎ ঐক্যকে ভালো করে, ঐক্যকে সুসংহত করে, ঐক্যকে আরো সুদৃঢ় করে, এমন প্রত্যেকটি কাজ তাদের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে যে সকল বিষয়গুলো, যে সকল কাজগুলো, সেটা যত তুচ্ছ হোক, যত ছোটই হোক, যা মুসলিমদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে, চিড় ধরা, ভাঙনের সৃষ্টি করে, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের সৃষ্টি করে, সন্দেহ সংশয়ের সৃষ্টি করে, এমন প্রত্যেকটি জিনিসকে, এমন প্রত্যেকটি উপায়কে ইসলাম কিন্তু হারাম করে দিয়েছে। সুতরাং আমাদের কাছে কিন্তু পদ্ধতি, আমাদের কাছে মানহাজ এগুলো পরিষ্কার, যেহেতু আল্লাহর দ্বীন পরিষ্কার।
আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পরিষ্কার স্বচ্ছ একটি দ্বীনকে এই মানব জাতির কাছে রেখে গিয়েছেন, বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহর কাছে রেখে গিয়েছেন। রাসূল তিনি বলেছেন তারাক্তু ফীকুম, আমরা এই দুটো হাদিসে বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা এইরকম দ্বীনের উপর রেখে গিয়েছেন যেখান থেকে কেউই হালাক হবে না। যে তারাকানা আলাল মাহাজ্জাতিল বাইদা লাইলুহা কানাহারিহা লা ইয়াযিগু আনহা ইল্লা হালিক, এই দিন রাত সমান, এখান থেকে কেবল যে নিজে ধ্বংস হতে চায় সেই কেবল এই পথ থেকে বিচ্যুত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত বলিষ্ঠভাবে বললেন তারাক্তু ফীকুম আমরাইন লান তাদিল্লু মা তামাসসাকতুম বিহা। এই হাদিসটি বিভিন্ন রায়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন হাদিসের কিতাবে এসেছে। সুতরাং জিনিসটা হচ্ছে এইটা, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কোরআন এবং আমার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে তোমরা কখনো নয় লালিল আবাদ কখনো তোমরা পথভ্রষ্ট হবে। তাহলে মুসলিম উম্মাহর জন্য ঐক্য কোন ভিত্তিতে হবে, এটা ইসলামের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া আছে কিসের ভিত্তিতে ঐক্য হতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য যে আমরা সেই জায়গাতে যে নাই, সেই জায়গাতে আমরা যে নাই এটাও হয়তো আমরা বুঝতে পারছি। ছোটবেলা আমরা যে হুজুরদের কাছে পড়ছি তিনি পড়া না পারলে কোন কোন ছাত্রকে বলতে যে তোরা যে পড়াটা পারিস না এটাও বুঝিস না, আমি পারি। আজকে আমাদের অবস্থা এটা হয়েছে, আজকে আমাদের অবস্থা এটা হয়েছে যে আমরা যে কোরআন সুন্নাহ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানহাজ থেকে সালফে সালেহিনদের মানহাজ থেকে যে আমরা সরে গেছি এটা পর্যন্ত বুঝতে পারছি না যে আমরা সরে গেছি। আর প্রথম থেকে যে কয়েকটি কথা বলছেন, যেহেতু ওলামায়ে কেরাম হচ্ছে নবী রাসূলগণের ওয়ারিস, তারা তাদের দ্বীনের নবুয়তের ইলমের হচ্ছে ওয়ারিস। সেই ওলামায়ে কেরামদের মাধ্যমে আল্লাহ দ্বীনকে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত বিজয় করবেন। সুতরাং এই ওলামায়ে কেরামদের নিয়ে ভাইরাও কথা বলেছেন, আমিও এই ধরনের খুব ছোট্ট করে এবং বিনীতভাবে বলতে চাই, যদি আমাদের ওলামায়ে কেরামরা যদি সঠিক কোরআন এবং সহিহ সুন্নাহর কাছে যদি আসে এবং সেখানে তারা মজবুতভাবে সুদৃঢ়ভাবে অবস্থান নেন এবং সেখান থেকে যদি দ্বীনের কথাগুলো মানুষদের সামনে বলেন, তাহলে আমরা যে ইখতিলাফ দেখছি, যে বিভেদ দেখছি সেটাকে আমরা উত্তরণ করতে পারবো এবং মুসলিম উম্মাহর যে ঐক্যের কথা, যে ঐক্যের প্রয়োজনের কথা আমরা অনুভব করছি, আমরা সেইখানে আসতে পারবো। এই জন্য আলেম ওলামাদের কাছে সত্যিকার অর্থে যে আমরা কোরআন সুন্নাহর অনুসারী আছি কিনা এই অনুভূতিটা তাদের মধ্যে কোনো না কোনোভাবে দিতে হবে এবং এই জন্য একদল মানুষকে এই জন্য নিবেদিত হয়ে আল্লাহর রাস্তায় ইখলাস এবং বিশ্বাসের সাথে এই কাজটি করে দিতে হবে। এবং এই ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে মানহাজ আছে সেই মানহাজগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে। আমাদের বাংলাদেশে আমরা যেগুলো দেখি, যাদেরকে আমরা ভালো মনে করি, সেই সব যাদের কথাগুলো গ্রহণযোগ্য হয় এমন লোকরাও দেখি যে সকল বিষয় নিয়ে কথা ছোড়াছুড়ি করে, সেগুলো সত্যিই দুঃখজনক, সত্যিই কষ্টের জন্য। এই জন্য আমাদের কাছে সর্বপ্রথম মনে হয় যারা আমাদের দেশে যারা দায়ী আছেন, আমাদের দেশে যারা ওয়াইজিন আছেন, আমাদের দেশে যারা আলেম ওলামারা আছেন, তাদের মধ্যে এই চেতনাটা আনা খুবই জরুরি যে আসুন আল্লাহ আমাদেরকে যেই দিকে ফিরে এই বিরোধ নিরসন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে সূরা নিসার 59 নম্বর আয়াতে, যে ফাইন তানাযাতুম ফি শাইইন ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহি ওয়া রাসূল, এই আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের কাছে ফিরে যাওয়া, এই বিষয়টি আমাদের সামনে আছে। আমাদের মানবিকর ইসলাম আদিগান ভাই বললেন যে আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোরআন সুন্নাহ বলেন কিনা, তারা সেইখানে কোনো উত্তর না দিয়ে বরং তাদেরকে কি আনতুম কুফার। তো সুতরাং এই যে সবচেয়ে দুঃখ লাগে যখন একজন আলেমকে বলা হয় যেটা তো বুখারী শরীফের হাদিসে এই কথাটা আছে, মুসলিম শরীফের হাদিসে এই কথাটা আছে, অন্য কিতাবে সহিহ হাদিসে এই কথাটি আছে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে রেখে যান, হয় ইহুদির দালাল বলে অথবা অন্য কোনো ভাবে কি করে। সুতরাং এই বিষয়টা সেক্ষেত্রে আমি একজন ওয়াইজিন একজনকে বলতেছে অনেক আধা ঘন্টা তার প্রশংসা করে শেষ পর্যন্ত তিনি বলছেন আমি আল্লাহর কসম করে বলছি অমুক ব্যক্তি আহলে হাদিস না। সুতরাং আজকে আলেমদের এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, অমুক ব্যক্তি অমুক আলেম অনেক কয়েস সে আহলে হাদিসকে আল্লাহর কসম করে বলছে। সুতরাং আবার তিনিও আহলে হাদিসের বিরুদ্ধে আহলে হাদিস বলতে পারে এই বুঝাতে চাইছেন যারা কোরআন সুন্নাহর কথা বলেন তাদের জন্য মানে প্রতিপক্ষ হয়ে গেছে, মানে আহলে হাদিস মনে হচ্ছে একটি দল, সেই দলের বিরোধিতা আমাকে করতে হবে, এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে চলে গিয়ে আমার সেই মধ্যযুগের কথা মনে পড়ছে যখন কাবা ঘরে চারটি মেজানা ছিল, চারটি আযান ঘর ছিল, চারটি জামাত হতো। সেটা আজকে দেখে তো তার মনে হয় না, কিন্তু এটা ছিল, বাস্তবে ছিল। আমরা মনে হয় জানি না আজকে আমরা সেদিকে ফিরে যাচ্ছি কিনা, যেখান থেকে আমরা উত্তরণ করে এসেছি সেখান থেকে আমরা আবার সেদিকে ফিরে যাচ্ছি কিনা। এই জন্য আমার কাছে মনে হয় যারা
দাওয়াতুল হক যারা আছেন তারাকে সঠিক দাওয়াত দেওয়ার জন্য এবং মানুষদেরকে সত্যিকার অর্থে যে বিষয়গুলো মানুষদের মধ্যে অনুভূতি করার জন্য তাদেরকে আরো বেশি কাজ করতে হবে, আরো বেশি সময় দিতে হবে এবং কাজ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই কথাগুলো বোঝার তৌফিক দান করো। আমি সহ সকলকে যেন আল্লাহ কোরআন এবং সুন্নাহর প্রকৃত অনুসারী হিসেবে আমাদেরকে আল্লাহ যেন কবুল করেন এবং এর জন্য কাজ করার তৌফিক দান করেন। হাদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এই বাদশাহ সালমান ইফতার প্রোগ্রামের সম্মানিত ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ সাহেব, সম্মানিত তাওহীদ বাড়ি মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ, আলহামদুলিল্লাহ আজকের এই মহৎ আলোচনা সভাটি, বিশেষ করে যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় এই বিষয়টার উপর। আমরা যেহেতু সময় কম, আমি শুধু কিছু মৌলিক কথা বলার চেষ্টা করবো। আমরা গতকালকে দেখলাম, হিন্দুত্ববাদী সংগঠনটা, হিন্দুত্ববাদী জনগণ, ভারতের সাম্প্রদায়িক জনগণ একটা পতনোন্মুখ সরকারের, মোদী সরকারের কিভাবে বিজয় কেন্দ্র কুড়িয়ে দেব, অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার। ঐক্য আসলে সবই পারে, কিন্তু আফসোস লাগে যে আমরা পারলাম না, মুসলিমরা পারলাম না, মুসলিম উম্মাহ পারল না। বিশেষ করে ওলামায়ে কেরাম আজকে তারা সবচেয়ে অনেকের মধ্যে রয়েছে, আজকে সবচেয়ে বড় অনেক ওলামায়ে কেরামের মধ্যে বলা হয় যে ইত্তাফাকু আলা আল্লাহ ইয়াত্তাফাকু, ওলামায়ে কেরাম ঐক্যবদ্ধ হয়েছে যে তারা কখনই এক হবে না। এর অত্যন্ত দুঃখজনক। অথচ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের অসংখ্য জায়গায় তিনি ঐক্যের উপর, সংহতির উপর তিনি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআন ওয়া লা তাফাররাকু, আল্লাহ তাআলা বলেন তোমরা সম্মিলিতভাবে, দৃঢ়ভাবে আল্লাহর হাবলুল্লাহকে, কিতাব ও সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং তোমরা বিচ্ছিন্ন হও না। এবং আল্লাহ তাআলা আরো পরে আরো কঠোরভাবে বলছেন, ওয়ালা তাকুনু কাল্লাযিনা তাফাররাকু ওয়া ইখতালাফু মিন বা'দি মা জাআহুমুল বায়িনাত ওয়া উলাইকা লাহুম আযাবুন আযীম। তো আসলে কখন আমরা ইখতিলাফ করতে পারি সেটা কিন্তু ইসলাম একটা মূলনীতি বলে দিয়েছে। আমার পূর্বে ডক্টর আব্দুল সামাদ সাহেব চমৎকার তিনি বলেছেন, ইখতিলাফ হতে পারে কখন যতক্ষণ পর্যন্ত দলিল নাই, কিন্তু যখন অকাট্য দলিল এবং সহি দলিল বিদ্যমান তখন কিন্তু সমস্ত ইখতিলাফ শেষ হয়ে যাবে। এজন্য আমাদের আপনার ঐক্যবদ্ধ হতে হবে হাবলুল্লাহর প্রতি, কিতাব ও সুন্নাহর প্রতি, মানহাজের প্রতি, আলা মানহাজুল আম্বিয়া এবং সাহাবা কিরামের মানহাজের প্রতি, আকীদার প্রতি আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তো এজন্য আমি আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমি আহ্বান জানাতে চাই যে আসুন আমরা সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলে আমরা এক হয়ে, তার কারণ আজকে আমরা একটা পতনোন্মুখ জাতি, আজকে আমরা অনৈক্যের কারণে আজকে সবচেয়ে আমাদের মধ্যে আজকে অনৈক্য বিরাজ করছে। তো আমি এজন্য সংক্ষিপ্ত ভাষায় আমি দুটো কথা বলতে চাই যে ইখতিলাফ সাহাবা কিরামের মধ্যে ছিল, তো তাদের মধ্যে কিন্তু সম্পর্কের কখনো অবনতি হয় না। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইখতিলাফ ছিল, ইন্নাল মাইয়িত ইউআদ্দা বিবুকা আহলিহি, এই বিষয়ে ইখতিলাফ ছিল। এমনকি আপনার পরবর্তীতে আমরা দেখেছি যে সাহাবা কিরামের মধ্যে অনেক ইখতিলাফ ছিল, কিন্তু সেটা কখনোই কিন্তু ইখতিলাফগুলো আকীদার মধ্যে ছিল না। সর্বপ্রথম আকীদার মধ্যে ইখতিলাফ করে কাদেরিয়া, জাবরিয়া এবং মুতাজিলি, খারিজি, আসমা সিফাত ইখতিলাফ করে। কিন্তু আমরা আজকে দুঃখ লাগে যে আজকে আমরা মুসলমান দাবিদার, আমাদের অনেকের মধ্যে কিন্তু আছে আকীদার মধ্যে ইখতিলাফ। এটা কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক। আকীদার মধ্যে ইখতিলাফ চলবে না, গ্রহণযোগ্য না। আকীদার মধ্যে ইখতিলাফ আপনার গ্রহণযোগ্য না। ফুরুয়াতের মধ্যে হতে পারে। আপনার যেমন আমি শুধু সংক্ষিপ্ত ভাষা বলি যে আল্লাহ তাআলার রুইয়াত, এটা মৌলিক আকীদা, এটা আখিরাত, এটা কিন্তু মৌলিক। কিন্তু এ ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কেরাম আহলুস সুন্নাহ জামাত এক। কিন্তু আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজে আল্লাহকে দেখেছেন কিনা, এটা কিন্তু সাহাবা কিরামের মধ্যে ইখতিলাফ ছিল। এটা কিন্তু পুরো ইখতিলাফ। আমাদের ইখতিলাফগুলো আমাদের বুঝতে হবে। আমাদের বর্তমানে অনেক দায়ী আমরা দেখি, সেটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন, বুখারী হাদিস, দুআতুন আলা আবওয়াবি জাহান্নাম, কিয়ামতের পূর্বে কিছু দায়ী হবেন যারা মানুষকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করবেন। মান আযাবাহুম, বিশ্বনবী বলেন, মান আযাবাহুম ফাদাফুহু ফিহা, যারা তাদেরকে সাড়া দিবে, তাদের আহ্বান সাড়া দিবে
তারা ওদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আজও আমরা দেখতে পাই অনেক বড় বড় নাম করে আলেম আজকে তার বেদাতের পথে, শিরকের পথে, কুসংস্কারের পথে আজকে তার মানুষকে আহ্বান করতেছে। তো আমি এতটুকু বলতে আসুন আমরা ঐক্যের পথে, আমি বিশ্বাস করি এই যে সংগঠন যেটা আপনার অ্যালামনাই, যেটা আপনার জামিয়াত সৌদিয়া, তাদের মাশাআল্লাহ গ্রহণযোগ্যতা আছে, অ্যাবিলিটি আছে, এলেম আছে, যোগ্যতা আছে। আমরা মনে করি সমস্ত বাংলাদেশকে এই আপনার ক্রান্তিকালে আমাদেরকে তারা নেতৃত্ব দিতে পারে ইনশাআল্লাহ, এবং তার একই প্ল্যাটফর্মে তারা বসার একটা উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। আমরা মনে করি ইনশাআল্লাহ এই সংগঠনের মাধ্যমে আমরা মুসলিম জাতি আমরা আমাদের সেই পূর্বের ঐক্য, পূর্বের শক্তি, সংহতি ইনশাআল্লাহ ফিরে পাবো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে এই ইসলামের কিতাব ও সুন্নাহর উপর আমাদেরকে স্থির থাকার আমল করার তৌফিক দান করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার পূর্বে যারা বলেছেন, আমি মনে করি যে বর্তমান সময়ের যে দাবি সেটা অন্যতম দাবি হচ্ছে ঐক্য। আমাদের বর্তমান সমাজে আমরা নানামুখী চিন্তা ভাবনা আমাদের মধ্যে বিরাজমান হয়েছে। আমাদের মধ্যে দেওবন্দিরা রয়েছে, বেরেলভিরা রয়েছে, আহলে হাদিস রয়েছে, আমরা মদিনায় যারা পড়েছি, তাওহীদপন্থী যারা আছে, আমরাও। কেমন যেন আমার মনে হচ্ছে যে আমরা গোটা দেশটাকে আলেমদের মধ্যে যারা ইসলামপন্থী তাদের মধ্যে একটা সংঘাতের দিকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি। এখন আমার কাছে সেটাই বেশি মনে হয়। আমি সৌদি আরবের সবসময় আমি শুকরিয়া আদায় করি যে তারা আমাদেরকে তাওহীদ শিখিয়েছে। তাওহীদ একজন মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, আপনারা সবাই জানেন। এই জিনিসটা সৌদি আরবে যাওয়ার আগে আমাদেরকে আমাদের দেশে শেখানো হয়। আমাদের না কওমি মাদ্রাসায় না সরকারি মাদ্রাসায়, কোনো মাদ্রাসাতে তাওহীদের শিক্ষা নেই। আকীদার নামে যা শেখানো হয়েছিল সব জায়গায়, এটা আপনারা সবাই জানেন, ভালো করে জানেন। এই তাওহীদ যে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন সেটা আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিয়ামত আমাদের জন্য। আমাদের সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে তাওহীদ প্রচারে এবং শিরকের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি কঠোর হতে হবে আমাদের। বাকি ফরজ যে সমস্ত বিষয়, আমি কি পুকুরের উপর হাত বাঁধবো নাকি নিচে বাঁধবো নাকি উপরে বাঁধবো, এগুলো খুবই গৌণ বিষয়। এত ছোট্ট বিষয় নিয়ে মতদ্বন্দ্ব আমাদেরকে মানায়। আমরা যারা সুশিক্ষিত হয়েছে মদিনা থেকে, আমাদেরকে মানায় না। রাবেতা আলী ইসলাম এসে আকীদা একদিন আমাদেরকে বলেছিলেন যে তোমাদের দেশে 5 ওয়াক্ত নামাজের পরে মুনাজাত হয়, মুনাজাত বেদাত, তোমরা বিশ্বাস করো, আমিও বিশ্বাস করি, তবে এই বিষয়টা নিয়ে তোমরা মসজিদে ঝগড়া লাগাবো না। উনি আমাদেরকে স্পষ্ট বলেছিলেন মসজিদে ঝগড়া লাগাবো না, কিছু মানুষকে বুঝাবা, তারা যদি ছেড়ে দিয়ে ভালো। কারণ মুনাজাত বেদাত, বেদাতেরও বিভিন্ন স্তর আছে। মুনাজাত যে বেদাত, এটা হচ্ছে ছোট বেদাত। বেদাতের মধ্যে শিরকি বেদাত আছে, বেদাতের মধ্যে কুফরি বেদাত আছে, বেদাতের মধ্যে কিছু বেদাত আছে খুব ছোট। যা বেদাতের স্তর আছে, উনি যে আমাকে যেদিন আমাদেরকে উনি বলেছিলেন আকীদা, আমার কাছে মনে হয় তিনি যথার্থ কথাই বলেছেন যে আমরা যেন ছোট ছোট বিষয় নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে না পড়ি, তাওহীদের প্রতি গুরুত্ব দিই, শিরক থেকে মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা করি এবং পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকি। এই আহ্বান আমি আপনাদেরকে জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل إلى 72 ملة وستفترق أمتي إلى 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي، رواه أصحاب السنن. الحمد لله আজকে সৌদি আরব প্রাক্তন
ছাত্র সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এই ইফতার মাহফিলে আমন্ত্রিত ওলামায়ে কেরাম, সম্মানিত সভাপতি ডক্টর সাইফুল্লাহ এবং অন্যান্য অতিথি এবং সুধীবৃন্দ, আমাকে সংক্ষেপে কিছু বলতে বলা হয়েছে ঐক্যের উপরে। আমি এই বিষয়ে সূরা আলে ইমরানের 103 নম্বর আয়াতটি পড়েছি। এই আয়াতটি হলো সবচেয়ে স্পষ্ট আয়াত ঐক্যের উপরে, বিভক্তি থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে, এবং এই আয়াতটি ঐক্যের ফর্মুলা বর্ণনা করে, ঐক্যের সূত্র, আমরা কিভাবে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারি এর সূত্র বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ বলছেন, ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআন, তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত ভাবে ধারণ করো, খবরদার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না, দলে দলে বিভক্ত হয়ে যায়। এখানে এই যে ইসলাম বিহাবলিল্লাহ, আল্লাহর রশিকে মজবুত ভাবে ধরার কথা বলা হয়েছে। হাবলুল্লাহর কয়েকটা ব্যাখ্যা এসেছে। প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা হলো আল ইসলাম, আল কিতাব, আল জামাআহ, তিনটা ব্যাখ্যা। এই তিনটার যে কোনো একটা ব্যাখ্যা যদি আমরা যথাযথভাবে গ্রহণ করতাম, তাহলে মুসলমানদের ভিতরে কোনো বিভক্তি থাকতো না। আলহামদুলিল্লাহ, আমি সরাসরি কথাটা বলছি। এখানে ইসলামকে যদি আমরা ধরি, তাহলে এখানে বলা হয়েছে যদি ইসলামকে যথাযথভাবে আমরা আঁকড়ে ধরি, যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে আমি আলহামদুলিল্লাহ একটা কিতাব থেকে কিছু শব্দ আপনাদেরকে বলবো। এটা কমপক্ষে এই কিতাবটার পাতায় পাতায় এই শব্দ তুলে এসেছে এবং খুব পরিচিত একটা লোকের লেখা, আলেমের হুকমুল ইনতিমা ইলাল ফিরাকি ওয়াল আহজাব ওয়াল জামাআত আল ইসলামিয়্যা। এটা হলো সৌদি আরবের হায়াত কিবারুল উলামার সদস্য, প্লাস উনি হলেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলেম। এমন সুন্দর কতগুলো ফর্মুলা ঐক্যের ব্যাপারে দিয়েছে। আপনারা ঐক্য যদি নাও চান, মুসলমান যদি ঐক্য নাও চায়, তাহলে ঐক্যবদ্ধ হইতে বাধ্য, এরকম ফর্মুলা। যেমন উনি বলছেন যে লাউ ইলতাজামাল মুসলিমুন আল ইসলাম শিকলান ওয়া মাজমুনান ইসমান ওয়া রাসমান, এই যে কতগুলো কথা, যদি ইসলামকে কেউ শিকল ভাবে, ইসম এবং রাসমে, অর্থাৎ তার ফিগার এবং শব্দে যদি আঁকড়ে ধরে, অর্থাৎ শব্দটার মধ্যে আগে পিছে কোনো শব্দ যদি না বসায়, তাহলে মুসলমানের মধ্যে কোনো দল তৈরি হবে না, কেউ করতে পারবে না। যেমন আল্লাহ আমাদের ইসলাম ধর্মের নাম রেখেছেন এক শব্দ বিশিষ্ট শব্দ, এবং আমরা জানি যে ইসলামে কোনো কম বেশি করা যায় না। ইসলাম নামেই কি কম বেশি করবো নাকি আমরা? ইসলাম ধর্মের নামই হলো ইসলাম, এখানে যদি কম বেশি শুরু হয়ে যায়, তাহলে উনি বলছেন যে শিকলান ইসমান ওয়া রাসমান আর মাজমুনান, মাজমুনও কম বেশি করা যাবে না। অর্থাৎ আপনি যদি ইসলাম শব্দের আগে পিছে কোনো শব্দ বসান, তাহলে যখনই একটা শব্দ বসাবে তখন একটা করে দল হবে। যেমন আমি বলছি ইসলামী জামাত, আছে কোন দল নাই, আজকে হবে সিয়ানাতুল ইসলাম, লাজনাতু সিয়ানাতুল ইসলাম, এগুলো যদি আমরা বলি, একটা করে শব্দ বাড়াইলেই দল হবে। যদি কেউ শব্দ না যোগ করে আগে বা পিছে, তাহলে কোনো দল কারোর পক্ষে করাও সম্ভব না, টাকা দিয়েও করাইতে পারবে। এই জন্য বলছে ইলতিসামুল ইসলাম শিকলান ওয়া মাজমুন। আর মাজমুনটা কি? মাজমুন হলো আল্লাহ রাসূলের যুগে যে হাদিসে জিবরিলে ইসলামের ফিগার নির্ধারিত হয়েছে, 5 ফরজের ইসলাম কি, তারপরে জিবরিল কি বললেন? সাদাক্তা, অ্যাটেস্টেড করে দিলেন ইসলাম 5 ফরজের, এটা হলো মাজমুন। কিন্তু এখন যদি আমি আরো ফরজ বাড়াই, মাযহাব মানা ফরজ, তরিকা মানা ফরজ, বীর ধরা ফরজ, তাহলে আর ঐক্য ঠিক রাখা যাবে। তাহলে এই আরবের ইসলাম আর বাংলাদেশের ইসলাম, আবার ফরজের বাচ্চাও যদি বানায়, 5 ফরজ, মাযহাব মানা ফরজ, তরিকা মানা ফরজ, আবার এগুলোর বাচ্চা আছে 130 ফরজ, 26 তরিকা। হচ্ছে মজমুন ঠিক রাখতে যদি, আর যদি শিকল ঠিক রাখে, আর ক্ষমতা নেই।
খারাপ মানুষ ভালো মানুষ ইসলামের মধ্যে থাকবে। রাসূলের যুগে সিনাকারী, ব্যভিচারী, সুদখোর, ঘুষখোর, চোর, ডাকাত সবই ছিল, মুনাফিকরা ছিল সবচেয়ে খারাপ মানুষ। তাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐক্য করেছিলেন, ঐক্যবদ্ধ। তারা আলাদা সংগঠন খুলতে চাইছিল, দল খুলতে চাইছিল। মসজিদে যারা সূরা তাওবার 107 নম্বর আয়াতের ইতিহাস, আল্লাহ রাসূল তাদের মসজিদ ভেঙে দিয়েও তাদেরকে আবার মসজিদে নববীতে ফিরিয়ে নিয়েছে। এত খারাপ কি আমাদের যুগে মানুষ আছে নাকি? আমাদের ঐক্য করতে পারি না, ও কি এত খারাপ নাকি? ওই আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুলের চাইতে খারাপ নাকি? করেন আপনি এত খারাপ লোক পাইলেন কোথায়? আপনি নিজে বহিষ্কৃত হয়ে যান কেন? এবং কাউকে বহিষ্কার করেন কিভাবে? ইসলামী জামাত থেকে কাউকে বহিষ্কার করা যায় না, বের হওয়া যায় না। তাহলে আপনি কোন জামাত করতেছেন? এই জামাতের নাম কি? এই কোন ধরনের জামাত? আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন। আমি সংক্ষেপে এতটুকুই বলতে পারলাম, আর একটু সময় থাকলে হয়তো বিষয়টা স্পষ্ট করা যেত। এটা কিতাবটার প্রত্যেকটা পাতায় পাতায় এই শব্দগুলো লেখা। যখনই কেউ ইসলামকে সেকুলার ও মজমুনা না করে ধরবে, ইখতিলাফ করার সুযোগ নেই। আপনি টাকা দিয়ে বলুন যে 1 কোটি টাকা দেন একটা দল বানাই দেন, ইসলাম শব্দের আগে কিছু কোনো শব্দ বসাইতে পারবেন না। ঠিক জামাতের ব্যাপার। আল্লাহ আমাদের সকলকে বুঝার তৌফিক দান করুন। কমপক্ষে একটা ফর্মুলা, এই ফর্মুলা তো আমরা ঐক্যবদ্ধ হইতে পারি। আসসালামু আলাইকুম। প্রফেসর এম মানসুরুর রহমান, তিনি মাদ্রাসা বোর্ডের রেজিস্ট্রার ছিলেন, মাদ্রাসা এরিয়ার প্রিন্সিপাল ছিলেন, এরপরে তিনি ইসলামিক ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার ছিলেন, চেয়ারম্যান ছিলেন, ভারপ্রাপ্ত ভিসি ছিলেন। উনি আমাদেরকে মহব্বত করেন, এই জন্য আজকে ডিপার্টমেন্টের একটা প্রোগ্রাম ছিল মাহফিল ওনার নেতৃত্বে, সেটা না করে আমাদের সাথে এসেছেন। ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার আলোচনার কোনো কিছু না, শুধু দুই এক কোরআন এবং হাদিস এবং সাহাবায়ে কেরামের দুই একটা উক্তি আমি পড়বো, অনুবাদ করে মাইক ছেড়ে দেব। 1 নম্বর হলো, আল্লাহ আমাদের মধ্যে এই সুবুদ্ধি দিন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং সাহাবাদের আরেকজনের অন্যদের মধ্যে তামাক্কুহাজ নিয়ে একটা প্রশ্নের মধ্যে একটা বিষয়ে ইখতিলাফ হয়েছে। তো ওনার বিপক্ষ বলতেছেন, আবু বকর বলছে, ওমর বলছে, এই উনি বললেন, আমি বলছি ইউশিকু আইয়ানজালাল্লাহু আলাইকুম হিজারাতাম মিনাস সামা আকুলু ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া তাকুলুনা ক্বালা আবু বকর ওয়া ওমর। আমার মনে হচ্ছে আল্লাহ তোমাদের উপরে আসমান থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করবে। আমি বলছি রাসূল বলছে, আর তোমরা বলতেছো আবু বকর বলতেছো, ওমর বলতেছো। এ হলো অবস্থা। তাহলে আল্লাহ রাসূল এবং আল্লাহর কোরআনকে আমরা এভাবেই মেনে নেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফিক দান করেন। পরমত সহিষ্ণু হব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি পরমত সহিষ্ণু ছিলেন। আবুল ওয়ালিদ কাফের, যথেচ্ছায় রাসূলের সামনে ইসলামকে গালি দিচ্ছে, কথা বলতেন। আল্লাহ রাসূল কান পেতে কথাগুলো শুনলেন। শোনার পর তার কথা যখন শেষ হয়েছে, তখন বললেন, আফারাক্তা ইয়া আবুল ওয়ালিদ। আবুল ওয়ালিদ, তোমার কথা শেষ হয়ে যেত? সে কাফের, কথাগুলো শুনেছে। এই জন্য আমরা পরমত সহিষ্ণু হব, অন্যের মত মানে বুঝার জন্য, অন্যকে বলার জন্য সুযোগ দেব। আল্লাহ তাআলা তাওফিক দান করেন। এরপর যেটা, ওমা কানা লিল মুমিনিন ওয়া মুমিনাতিন ইযা কাদাল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আমরান আন ইয়াকুনা লাহুমুল খিয়ারাতু মিন আমরিহিম। মুমিন নারী পুরুষের এই অধিকার নেই। যখন আল্লাহ রাসূল থেকে কোনো ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন আর আমাদের সেখানে কোনো বক্তব্য নেই। সংগঠিত হওয়া সম্পর্কে, আল্লাহর থেকে মজুদভাবে ধারণ করা সম্পর্কে আলোচনা আপনারা শুনেছেন। সর্বশেষ বলবো, আজ মুসলিম উম্মার কোনো ওজন নেই, কোনো দিক নেই। ইউশিকু আন তাদাআ আলাইকুম উলুমান কামা তাদাআ আল-আকালাতু ইলা কাসাতিহা ক্বালু মিন কিল্লাতিন নাহনু ইয়াওমাইযিন ইয়া রাসূলুল্লাহ ক্বালা বাল আনতুম কাসীরুন ওয়ালাকিন্নাকুম গুযাউন কাগুযাইস সাইল। একটা সময় আসবে, গোটা দুনিয়ার সব মানুষ তোমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এমন ভাবে ক্ষুধার্ত প্রাণী যেমন খাদ্যের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সেদিন কি আমাদের ওজন কম হবে? আমরা কি সংখ্যা কম হবে? এটা বললেন, না, ওয়ালাকিন্নাকুম গুযাউন কাগুযাইস সাইল। তোমাদের অবস্থা হলো সাগরের খড়কুটা ফেনার মতো। তো আমাদের আজকে মুসলিম উম্মার অবস্থা হয়ে গেছে সাগরের খড়কুটা। আমাদের কোনো ওজন নেই, আর কোনো দিক নেই। গুজা শব্দ বলে মুহাদ্দিসিনে কেরাম ব্যাখ্যা দিয়েছেন, গুজা কেন বললেন? সাগরের খড়কুটার কোনো দিক নেই আর কোনো ওজন নেই। আর গোটা পৃথিবীতে মুসলিম উম্মার কোনো ওজন নেই, কোনো দিক নেই।
একদিন আমাদের ওজন ছিল, দিক ছিল, এটা বলে আমি শেষ করবো। সেটা হচ্ছে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ পারস্যের বাদশা এবং পারস্যের মালিক, তাকে চিঠি লিখেছেন, ইয়া কিসরা আসলিম তাসলাম ওয়া ইল্লা তা'তুকা বিজাইশিন ইউহিব্বুনাল মাউত কামা তুহিব্বুনাল হায়াত। চিঠির ভাষা ছিল এটা, হে কিসরা, ইসলাম গ্রহণ করো এবং দুনিয়াতে শান্তিতে বসবাস করার ব্যবস্থা, মানে শান্তিতে থাকো, অথবা এমন এক বাহিনী নিয়ে আসবো যারা মহব্বত করে মৃত্যুকে, তোমরা যেমন ভালোবাসা জীবিত থাকার জন্য। পারস্যের সম্রাট চীনের বাদশাকে চিঠি লিখলো সাহায্যের জন্য। চীনের বাদশা চিঠি ভাইয়া বললো যে ইয়া কিসরা, ইয়া কিসরা, হে কিসরা, লা কিবালা লি, কোন কোন ইয়েতে আসছে লা কুওয়াতা লি বিকাউমিন, লা কুওয়াতা লি বিকাউমিন লাউ আরাদু খালআল জিবালি লা খালাউহা। কিসরা, তুমি যাদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করার জন্য বলেছো, এমন এক জাতি এরা যদি পাহাড় উপড়ে ফেলার চিন্তা করে তাহলে পাহাড় উপড়ে ফেলতে পারবে, এমন এক জাতি তারা। সেটা হচ্ছে যে পরিচিত মুসলিম উম্মাহ সাহাবায়ে কেরামের নীতির উপরে কোরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে দুনিয়াতে ছিল, সেদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিজয়ের মালা আমাদেরকে পরাইয়ে দিয়েছেন। আর মুসলিম উম্মাহ যখন রাসূলের কথা, কোরআন, হাদিস এবং সাহাবায়ে কেরামের নীতি বাদ দিয়েছে, আজ দুনিয়াতে আমাদের কোনো ওজন নেই, কোনো দিক নেই, কোনো কিছু নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গোটা মুসলিম উম্মতকে ঐক্য হয়ে আল্লাহর পথে ফিরে আসার জন্য, আল্লাহর দিকে ফিরে আসার জন্য, আল্লাহর কিতাবের দিকে ফিরে আসার জন্য, রাসূলের সুন্নাহর দিকে ফিরে আসার জন্য, সাহাবায়ে কেরামের নীতি আদর্শের প্রতি ফিরে আসার জন্য আল্লাহ তৌফিক দান করেন। আদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলা নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে এই ইফতার মাহফিল অ্যাকচুয়ালি খাদিমুল হারামাইন ওয়াল শরীফাইন আল মালিক সালমান ইবনে আব্দুল আজিজ অ্যাকচুয়ালি তাই পক্ষ থেকে হোল মুসলিম ওয়ার্ল্ডে এরকম ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের বাংলাদেশি সাউদি এম্বাসি হিন্দিতে উদ্যোগে সৌদি আরব এলামিক ইউনিভার্সিটি এলামে অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এটা অনুষ্ঠিত অত্যন্ত খুশির বিষয়। এতক্ষণ যে মুসলিম উম্মার মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যারা আলোচনা করছি, আমার কাছে খুবই খুশি লাগলো। সত্য মনে মনে চিন্তা করলাম যে একটা পলিসি তৈরি করা দরকার, যার মধ্য দিয়ে আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম, এই আলোচনার মর্ম কার্যকরী হতে পারে। আপনারা বাংলাদেশ বিখ্যাত, জগৎ বিখ্যাত আলিম, you have got some knowledge from Saudi Arabia Islamic University of Medina, of Riyadh, of Makkah, different university. আপনারা পৃথিবী সেরা, দুনিয়ার সেরা আলিম আলিমেটি আপনারা সারা বাংলাদেশে পড়িয়াছি। সুতরাং আপনাদের সংখ্যা মোর দ্যান 1000। আপনারা সবাই তো খুবই উন্নত মানের আলিম এবং সবাই আর্থিক অবস্থা ভালো। আপনারা যদি সামনে এগিয়ে আসেন, বাংলাদেশের কোনো আলিম, অন্য কোনো আলিম সমাজ, অন্য কোনো জামাত আপনাদের সামনে কিছু না। দেশটাকে আপনি 8টা ডিভিশনে ভাগ করেন, 8টা ডিভিশনে, এক ডিভিশন যদি 30 জন করে লোক নেন, তাহলে মিটিং যারা বড় তার মিটিং এর সিদ্ধান্ত নেন, এই করতে হবে, এই করতে হবে, এই করতে হবে, মূল নীতিগুলো তারা তৈরি করে। এক জায়গায় এখন 8টা ডিভিশন থেকে 2 জন করে আসলেন, 16 জন এক জায়গা হলেন, 2 দিন একটা হোটেলে থাকলেন, সিদ্ধান্ত নিলেন। আপনারা কিছু রেগুলেটর তৈরি করলেন, অনেক লার্নের ব্যক্তি আমাদের মধ্যে আছে,
দুনিয়া সেরা, আপনারা অনেক কিছু করতে পারেন, আপনাদের কোনো ভয় নেই। আপনারা তো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হচ্ছে না। আমাদের ইসলামের ব্যাপারে একটু অনৈক্য দেখা দিয়েছে, কিছু বাজে অমুসলিমদের কিছু মুশরিকদের কিছু কারবার, কিছু কাজ আমাদের মধ্যে চলে আসছে। আমরা চেষ্টা করছি যারা আমরা এক্সপার্ট আলিম, আমরা একত্রিত হয়ে ইসলাম থেকে ওগুলোকে দূরীভূত করার জন্য পরামর্শ। আমরা মারামারি করছি না, মুক্তরা পন্থা অবলম্বন করছি না, আমরা রাজনীতি করছি না, আমরা আমাদের ইসলামকে পরিষ্কার করছি। আমরা যদি এইভাবে কাজ করি, বুদ্ধির সঙ্গে কাজ করি, আমার তো মনে হয় আপনারা বিব্রেটিং, আপনাদের দ্বারা এইটা সম্ভব, কঠিন কিছু কিন্তু সামনে এগিয়ে আসতে হবে। আমার মনে হয় আজকে আমাদের মধ্যে যে কিছু অমুসলিমদের, মুশরিকদের কিছু কাজ চলে আসছে, এইগুলোকে আমরা আগে চিহ্নিত করতে পারি। এই যে কমিটিগুলো হবে, তারা বসে মূলনীতি তৈরি করার সময় এগুলোকে সামনে রাখবে। ছোট ছোট কতগুলো দিন নামাজ পড়ার পরে জামাতে নামাজ পড়ে সালাম করে মোনাজাত করবো কিনা। আমি মনে করি হায় হায়, যারা মোনাজাত করতেছে ওরা মনে করতেছে আমরা খুব সব পেলাম, আর যারা চলে গেল ওরা মনে করতেছে ওরা বুঝি খারাপ, ওরা ওদের নামাজ করলো না। সালাম দিয়ে জামাতের পরে মসজিদ থেকে বেরোয় গেল, যারা আশেপাশে মোনাজাত পাবে তারা মনে করলো হায় হায় হায়, এরা কি বোকা, নামাজটা শেষ না করে চলে কত গুণাগার। আর যারা মশলা ভালো করে জানেন, যারা নিশ্চিত হয়ে গেছেন যে নামাজের পরে জামাতের সাথে এই যে মোনাজাত করাটা এটা একবারে নবীর দিয়েও ছিল না, এখনো মাক্কা মদিনার কোথাও নাই, তাহলে আসলে আমরা ওটা করব। বুঝলেন? এই আস্তে আস্তে ওলামা সমাজে আসতে বলবেন, এগুলো আলোচনা করেন, গন্ডগোল না পেরে, মারামারি না পেরে, গালাগালি না পেরে, এগুলো করে দেওয়া সম্ভব। রাস্তার সাইডে সুন্দর সুন্দর কবর তৈরি করছে, কবরের মাঝখানে রঙিন রঙিন চড়ি, লাল নীল সবুজ চড়ি দিয়ে ঘুরাচ্ছে। হ্যাঁ, এরপর দামি দামি আতর, দামি দামি কি বলে ধোঁয়া, এগুলো দিচ্ছে। পাথর, সাদা পাথরকে সুন্দর তৈরি করছে। মানুষ আসছে, সেলটা দিচ্ছে, বাবা আমার ছেলের জন্য গোল্ডেন পায়, তুমি সেই ব্যবস্থা করে দাও বাবা। এই যে কাজগুলো চলছে আপনাদের চোখের সামনে চলছে না? আরো স্কলার, you have got the highest education from the Saudi Arabia, from different universities of Saudi Arabia. You are the great scholar of the world. You can be everything which you like. কেন পিছনে পড়ে আসছে? আমার তোমাদের সামনে চলে আসছে। আমার তো মনে হয় তখন এখন কম থাকতো, আমি আপনাদেরকে লিডারের সামনে আসবো। এগুলো তো দুটো কঠিন কোনো কাজ। আচ্ছা আচ্ছা, আমি লম্বা দিকে চলে গেছে আমার শেষ। আমি এই অ্যাসোসিয়েশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। তারা এই অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন, অনেক ভালোকে করেছে, আলাপ করেছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তাদেরকে আরো সমৃদ্ধি তৌফিক দান করুন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইসলামের খেদমত করার তৌফিক দান করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।